ওকে, সো আমরা আজকে চ্যাপ্টার 1টা হচ্ছে কমপ্লিট করব। চ্যাপ্টার 1-এ আমরা সোফার যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে আমাদের ডেটাবেজের কিছু কমন টার্মস আমরা দেখছি। তারপর we looked at two different approaches, file based and database approach, তাদের difference. Then database environment নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি। Then DBMS এর functionality নিয়ে ডিসকাস করছি, and we saw a simple database example. So এটা start করার আগে, does anybody have any questions from last class? Okay, so since no questions, I'll start. So today we will complete chapter 1. We will look at some characteristics and advantages of the database approach, what kind of people or what kind of users there are of a particular database, and when not to use a database. Okay, so the first is, what are some of the main characteristics of a database approach? So the first one is the self-describing nature of a database. So DBMS catalog, the DBMS has something called the catalog, which is a sort of a component in the DBMS. And what it does, it stores the metadata of the database. So we talked about metadata last class. So can anybody tell me what's some metadata? Anybody can tell me metadata key? ম্যাম মেটাডেটা হচ্ছে ওই ডেটা বা যে ফিল্ড গুলো আছে ওগুলা metadata Which ছিল basically describes ম্যাম other data. ডিবিএমএস ক্যাটালগ স্টোর করার সময় যে ডেসক্রিপশনটা ইউজ করে সেই ডেসক্রিপশনটাকে মেটাডেটা বলা হয়। নুসরাত কি বলছিল? Means metadata is the data which is basically describes the other data. আচ্ছা, so all of you are close, but তারপর হয়তো clear না। The metadata, it describes not the other data, but it describes the database. Okay, so database structure কে describe করে যে আমার কি কি টেবল আছে, টেবলের কলামস কি কি হবে। It does not describe the data itself, it describes the structure of the database. Okay, তারপর ডেটা টাইপ কি, কি কি কলাম আছে, ওখানে কি কি কনস্ট্রেন্ট দেওয়া থাকবে, এইসব ডিসক্রাইব করে। সো দ্যাটস দ্য মেটাডেটা। সো এটা হচ্ছে ডিবিএমএস ক্যাটালগ, এই মেটাডেটাটাকে সেভ করে রাখে। So this is one of the characteristics of a database, এবং এই মেটাডেটাটা আলাদাভাবে সেভ করে রাখে বলেই the DBMS software can actually work with different applications. Like you can connect different applications to your database because there is the description of the database that is stored separately in an organized manner. Second characteristic হচ্ছে যে there's an insulation between program and the data. So program means the application that you are using to communicate with your database. For instance, USIS bolo, this is a program or an application program. Othoba you can think of any kind of website or any kind of website that actually is connected to a database, or you can think of your social media. So these are the application programs. So there is an independence or insulation between the application program and the data itself. So what does this mean? এটার মানে হচ্ছে, for instance, আমি যদি তোমাদের ইউসিস এর এক্সাম্পল থেকে এবার বলি যে let's say suddenly the university decides যে ইউসিস এর মধ্যে একটা ফিচার অ্যাড করবে যে you can actually see the list of all faculty names and their initials and their email addresses in USIS. Okay, so তুমি USIS এ লগ ইন করলে প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি একটা প্রোফাইল দেখতে পারবা। সো প্রোফাইলের মধ্যে তাদের নাম, ইনিশিয়াল আর তাদের ইমেল অ্যাড্রেস এন্ড ফোন নাম্বার, ধরো সব কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আছে। তো এটা ইউসিস এর যদি আমি অ্যাড করতে চাই তাহলে আমার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামটা চেঞ্জ হচ্ছে, রাইট? কারণ আমি একটা নতুন ফিচার অ্যাড করতেছি। বাট ডেটাবেসে আমাকে কিছু চেঞ্জ করতে হচ্ছে না, বিকজ দ্য ডেটাবেস অলরেডি হ্যাজ দিস ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স। Okay, so ekhane ki holo, I'm changing the application program, but I do not have to change anything in the data or the database.
Similarly, vice versa, if we think যে okay, now the university has decided to also store, let's say each student's age as well. So currently, let's say they only store the birth date, but now they want to store the age of the student as well. So in this case, what happens is your application program, which is UCIS, is not changing because the age of the student is not actually shown anywhere. Okay, so uh, even though the database is changing and a new column is being added and some new information is being updated, but still the application program যেটা UCIS সেটা চেঞ্জ হচ্ছে না। সো এখানে আমরা কি দেখলাম যে একবার আমি প্রোগ্রাম চেঞ্জ করলাম বা ডেটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে না, আবার অন্য টাইমে আমি ডেটা চেঞ্জ করলাম কিন্তু আমার প্রোগ্রাম চেঞ্জ করতে হচ্ছে না। এটাকেই বলে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্স, যে আমি একটা চেঞ্জ করলে আরেকটার উপর ইম্প্যাক্ট পড়বে না। সো রিয়েল লাইফে 100% ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাচিভ করা পসিবল না, রাইট? বিকজ এরকম সিচুয়েশন হতেই পারে যে আমার একটা নতুন ফিচার অ্যাড করব, বাট ওই জিনিসটা আমার ডেটাবেজে নাই, সো আমার ডেটাবেজে স্টোর করতে হবে। বাট উই উইল ডিজাইন আওয়ার ডেটাবেজ উইথ প্রপার থট। লাইক আমরা যখন ডেটাবেস ডিজাইন করব বা আমাদের সফটওয়্যার ডিজাইন করব, তখন উই হ্যাভ টু এক্সটেন্সিভলি ডিসকাস উইথ দি ক্লায়েন্ট অর with the end user what they need, and only then we have to design our database and our UI, and then we have to implement it. So আমাদের ডিজাইনটা যদি প্রপার হয় তাহলে আমরা আমাদের এই ইন্ডিপেন্ডেন্সটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবো। সো আমাদের টার্গেট হবে টু ম্যাক্সিমাইজ দি ইন্ডিপেন্ডেন্স অর প্রোগ্রাম ডেটা ইন্ডিপেন্ডেন্স, সো দ্যাট একটা চেঞ্জ করলে আরেকটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে না। বাট maybe sometimes in rare occasions after many years it might happen যে আমার একটা চেঞ্জ করা মানে এরকম কোন একটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে যেটার জন্য দুইটাতেই ইম্প্যাক্ট হচ্ছে, বাট দিস শুড বি আ রেয়ার ওকেশন। ওকে, so this is the second characteristics of a database approach, এটা হচ্ছে প্রোগ্রাম এবং ডেটার মাঝখানে ইনসুলেশন বা ইন্ডিপেন্ডেন্স ক্রিয়েট করা যায়। থার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে যে মাল্টিপল ভিউজ অফ দ্য ডেটা সাপোর্ট করে। সো এক একজন ইউজার এক এক ধরনের ভিউ দেখতে পারবে। সো দ্য ডেটা ইজ সেভড ইন দ্য সেম ডেটাবেস, রাইট? ফর ইনস্টেন্স তোমাদের ইউসিস এর ক্ষেত্রে যদি আবার দেখো, একই ডেটাবেস, ইউনিভার্সিটি ডেটাবেস, বাট the faculties can see let's say all students grade sheets, right? But the students cannot see that. Students can only see their own grade sheet or their own routine. So even though it's the same application and it's the same database, but different user groups have different views. অলসো তোমরা ধরো ফেসবুক বা কোনো ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া যদি চিন্তা করো, এক একজন আমরা লগ ইন করার পর একই ডেটাবেজের সাথে কিন্তু কানেক্ট হচ্ছে, বাট আমাদের সবার ভিউজ ডিফারেন্ট, বিকজ ডিপেন্ডিং অন হু দ্য ইউজার ইজ, তাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভিউ দেখাচ্ছে, বা ডিপেন্ডিং অন হোয়াট দ্য ইউজার লেটস সে ফলোজ অর হোয়াট দ্য ইউজার who the user's friends are, তুমি নিউজ ফিডে ডিফারেন্ট জিনিসপত্র দেখতেছো। সো different users are having different views of the same database. So this can be supported by the database approach. তারপর হচ্ছে আমি ডেটা শেয়ারিং করতে পারতেছি বা মাল্টি ইউজার ট্রানজাকশন প্রসেসিং করতে পারতেছি। সো একই ডেটা অনেকজন মিলে একই টাইমে শেয়ার করতে পারে এবং একই টাইমে মাল্টিপল ইউজার্স ক্যান রিট্রিভ ডেটা অর ক্যান আপডেট ডেটা ইন আ ডেটাবেস। অ্যান্ড ওইটা করার পরও there is something known as concurrency control in the DBMS, which guarantees that যে প্রত্যেকটা যে ট্রানজাকশন হচ্ছে, so what does every transaction mean? So every time I take an action in the database, it's called a transaction. So every time, let's say I add a course, it will be one transaction. If I drop a course, it would be another transaction, right? So every time I make a transaction in the database, the DBMS will have a concurrency control to make sure that either the transaction is correctly executed or it is aborted. So হয় তোমার ট্রানজাকশনটা কমপ্লিট হবে এবং কারেক্টলি কমপ্লিট হবে, অথবা যদি লেটস সে মাঝখানে কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যু হয় বা ইন্টারনেট ইস্যু হয়, তাহলে এই ট্রানজাকশনটা অ্যাবর্ট হয়ে যাবে। এরকম হবে না যে মাঝখানে কোনো একটা স্টেটে এসে ইনকনসিস্টেন্ট ইনফরমেশন স্টোর হয়ে গেছে, এরকম কিছু হবে না। সো ইদার কমপ্লিট অ্যাকশন হবে অথবা আগের স্টেটটাতেই থেকে যাবে। তারপর রিকভারি সাবসিস্টেম আছে, এই সাবসিস্টেমটাও সেম জিনিসই
এনশোর করে যে আমি যদি কোনো ট্রানজাকশন করি সেটা ইদার পার্মানেন্টলি রেকর্ড হবে ডেটাবেসে, অথবা যদি ট্রানজাকশনটা কোনো কারণে ফেল করে তাহলে সেটা প্রিভিয়াস স্টেটে রোল ব্যাক করবে। সো এই কনকারেন্সি কন্ট্রোল আর রিকভারি সাবসিস্টেম হচ্ছে ডিবিএমএস এ বিল্ট ইন থাকে, অ্যান্ড ইফ ইউ ইউটিলাইজ ইট এই কম্পোনেন্টস গুলা ইন ইউর ডেটাবেস, তাহলে তোমার এইসব জিনিস এনশোর্ড হবে যে তোমার সিস্টেমটা স্ট্রং হবে এন্ড কোনো ইনকনসিস্টেন্ট ডেটা থাকবে না। And এখানে একটা টার্ম আছে OLTP, so online transaction processing. So this is basically kind of some rules and guidelines or principles যেটা ফলো করে ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশন বা যেসব অ্যাপ্লিকেশনে অনেক মাল্টিপল ইউজার অ্যাক্সেস করে সেই ধরনের সিস্টেমকে ডিজাইন করা হয়। সো অনলাইন ট্রানজাকশন প্রসেসিং উপর পুরো একটা চ্যাপ্টারই আছে যেটা আমাদের সিলেবাসে নেই বাট বইতে আছে, আরো ডিটেলসে তোমরা জানতে চাইলে দেখতে পারো। বাট দেয়ার আর সাম রুলস এন্ড প্রিন্সিপলস উইচ আর ইউজড ইন ডিজাইনিং এরকম টাইপের সিস্টেম যেগুলোকে মাল্টিপল ইউজার হ্যান্ডেল করে, অ্যান্ড ডেটাবেস অ্যাপ্রোচে এই রুলস বা রেগুলেশনস গুলো অলরেডি কাইন্ড অফ কনসিডার করেই ডেটাবেস অ্যাপ্রোচকে kind of design করা হয়েছে. So OLTP is a big part of database applications because the rules are already implemented in such applications. So these are some of the main characteristics of the database. কারো কি কোনো question আছে? Any questions? No, miss. Okay. So next we will look at who the users of the database are. যে আমার ডেটাবেসটা কারা কারা ইউজ করবে। So you can divide that into broadly two categories. One is workers behind the scene and the other is actors on the scene. So workers behind the scene হচ্ছে যারা directly তোমার ডেটাবেসকে ইউজ করবে না, but they are the people who develop the software and other tools with which you will create your database. So basically DBMS software যারা বানাইছে, যেমন DBMS software বা other kind of related tools যারা বানাইছে, যেমন হচ্ছে তোমাদের Oracle অথবা MySQL অথবা let's say other kind of tools that uses these DBMS such as XAMPP, ধরো এই ধরনের এগুলা যারা বানাইছে they are workers behind the scene because they are giving you the kind of tools and facilities to kind of facilitate your database. So they are not directly using your database, but they have created the tools with which you will create your database. Okay, so they are workers behind the scene. Our actors on the scene are people who are actually going to use and control your database, and they're going to design and develop and maintain the database. Okay, so they are the actors on the scene. এটার মধ্যে চার ধরনের actors আছে। একটা হচ্ছে database admin, database designer, software engineer, or end user. So what are the roles of each of these different actors? So first হচ্ছে database administrator. Database administrator is like or job হচ্ছে to authorize, is to completely monitor the database. মানে সে হচ্ছে ডেটাবেসে অ্যাক্সেসের অথরাইজেশনটা সে কন্ট্রোল করবে, যে কারা কারা অ্যাক্সেস পাবে, কতটুকু অ্যাক্সেস পাবে, রাইট? বিকজ লেটস সে স্টুডেন্টরা এই জায়গাটার মধ্যে অ্যাক্সেস পাবে বাট একটা পার্টিকুলার পার্টের অ্যাক্সেস পাবে না। তারপর অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট একটা পার্টিকুলার পার্টে অ্যাক্সেস পাবে কিন্তু অন্যরা ওই পার্টে অ্যাক্সেস পাবে না। সো এ ধরনের যে কে কতটুকু অ্যাক্সেস পাবে, কখন কিভাবে অ্যাক্সেস পাবে কিনা না, এই জিনিসগুলো ডেটাবেস অ্যাডমিন হচ্ছে কন্ট্রোল করে। তারপরে সে হচ্ছে ডেটাবেসটা কিভাবে ইউজ করা হচ্ছে, কখন ইউজ করা হচ্ছে, সেটা পারফরমেন্স কিরকম, সেটাকে এফিশিয়েন্টলি কাজ করতেছে কিনা, এই ধরনের জিনিসপত্র মনিটর করে। তারপর যদি কোনো ডেটাবেসটা মেনটেন করার জন্য বা ডেটাবেসটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য যদি কোনো হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার লাগে সেটাকে অ্যাকোয়ার করে, মানে সেটাকে কিনবে বা সেটাকে ডাউনলোড ইনস্টল করবে, সেট আপ করবে। সো এই কাজগুলো হচ্ছে ডেটাবেস অ্যাডমিনের কাজ। ওকে, সো ডেটাবেস অ্যাডমিন হচ্ছে বেসিক্যালি সিস্টেমটাকে মেনটেন করে, মনিটর করে, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল করে, এইসব কাজ করে। আর ডেটাবেস ডিজাইনার হচ্ছে দে উইল অ্যাকচুয়ালি কমিউনিকেট উইথ দি এন্ড ইউজার and understand their needs. First of all, একটা ডেটাবেস ডিজাইনার যারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার সিস্টেমটাকে ইউজ করবে তাদের সাথে
এক্সটেন্সিভলি ডিসকাস করবে যে হোয়াট ডু ইউ নিড, হোয়াট কাইন্ড অফ ডেটা উইল ইউ স্টোর, হোয়াট আর ইউর বিজনেস নিডস। সো এই টাইপের জিনিসপত্র ডিসকাস করে বোঝার পর দে উইল ডিফাইন যে আমার ডেটাবেজের স্ট্রাকচার কিরকম হবে, মানে কি কি টেবল হবে, এখানে কি ধরনের কন্টেন্টস থাকবে, কি ধরনের কলামস হবে, কি ধরনের কনস্ট্রেইন থাকবে, কি ধরনের ফাংশন অ্যাপ্লাই করা যাবে। সো এই জিনিসগুলা হচ্ছে ডেটাবেস ডিজাইনার ডিজাইন করবে বা ডিফাইন করবে। ওরা কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করবে না, দে উইল ডিজাইন এন্ড ডিফাইন okay the content, the structure, the constraint of a database after they communicate with the end user. Okay, so implement করার কাজটা কার? ইমপ্লিমেন্ট করার কাজ হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কি করবে? ডেটাবেস ইমপ্লিমেন্ট করবে। তারপরে হচ্ছে আমরা যদি কোনো সফটওয়্যারের সাথে ডেটাবেসকে কানেক্ট করি তাহলে ওই সফটওয়্যার বা অ্যাপটাকে ডিজাইন করে ইমপ্লিমেন্ট করবে। ওকে, সো বিল্ড ওই সিস্টেমটাকে বিল্ড করার কাজ হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের। বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি বলি তাহলে মেনি কোম্পানিজ হায়ার will only hire software engineers and then internally different roles হচ্ছে অ্যাসাইন করে যে তুমি ব্যাক এন্ডের কাজ করবা, তুমি ফ্রন্ট এন্ডের কাজ করবা, তুমি ডিজাইন করবা। সো এরকম ইন্টারনালি সেপারেট করে, বাট রোলটা যে রোলে কাইন্ড অফ জব অ্যাডস দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে ইদার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অথবা ডেভেলপার, এই ধরনের রোলে দেওয়া হয়। জুনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, এই ধরনের রোল থাকে। বাট ইন্টারনালি কাজগুলা, রেসপন্সিবিলিটি গুলা হচ্ছে ডিফারেন্ট। ডিজাইনারের রেসপন্সিবিলিটি ডিফারেন্ট আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে ডিফারেন্ট। একজন হচ্ছে ডিজাইন করবে, যে কন্টেন্ট স্ট্রাকচার কনস্ট্রেইন্ট এগুলো ডিজাইন করবে, আর একজন হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করবে। ওকে, সো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করবে। আচ্ছা, আর ফাইনালি হচ্ছে অ্যাক্টরস অন দ্য সিনের মধ্যে লাস্টেরটা হচ্ছে এন্ড ইউজার। এন্ড ইউজার হচ্ছে যাদের জন্য তুমি ডেটাবেসটা বানাচ্ছ, দি টার্গেট অডিয়েন্স। ওকে, সো ওখানের মধ্যে অনেক টাইপের টার্গেট অডিয়েন্স থাকতে পারে। ফর ইনস্টেন্স দেয়ার ক্যান বি সামওয়ান হু ওকেশনালি ইউজেস দ্য ডেটাবেস। তোমাদের ক্ষেত্রে চিন্তা করো, তোমরা কিন্তু ইউসেজটা শুধু অ্যাডভাইজিং এর টাইমে, প্রি অ্যাডভাইজিং এর টাইমে ইউজ করো, তাই না? এছাড়া কিন্তু ইউসেজ সেরকম তোমাদের ইউজ করা হয় না। সো ইউ আর occasional or casual end users of uses. Then there are naive or parametric end users যারা হচ্ছে কনস্ট্যান্টলি একটা ডেটাবেসকে আপডেট করে, কোয়েরি করে, কিছু স্ট্যান্ডার্ড কোয়েরি ইউজ করে, বাট অত বেশি ডেটাবেসের সম্পর্কে আইডিয়া নেই বা কোডের ব্যাপারে অত বেশি আইডিয়া নেই। জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড কোয়েরিজ ইউজ করে করে ডেটাবেসকে কনস্ট্যান্টলি আপডেট করে বা কনস্ট্যান্টলি কমিউনিকেট করে। And sophisticated end user হচ্ছে যারা completely DBMS এর সম্পর্কে আইডিয়া রাখে, they are familiar with the facilities of the DBMS, they know how to write a query, basically people who understand programming and database. Okay, and standalone end user হচ্ছে যারা নিজেদের পার্সোনাল ইউজের কারণে হচ্ছে ডেটাবেস রাখে, মেনটেন করে। সো এই ডেটাবেসটা নরমালি অন্য কেউ শেয়ার করবে না বা ইউজ করবে না, এটা that particular end user will actually use their own personal databases, can be for their own personal reasons. Okay, so these are some kind of these four are the actors on the scene or the database users. এটা নিয়ে কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা ম্যাম, বলো। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আর সফটওয়্যার ডেভেলপার এই দুটার কি কাজ সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন? না, একই। তাহলে ম্যাম মানে দুইটা ডিফারেন্সটা কোথায়? ডিফারেন্স কোথাও নাই, এগুলো দিস আর জাস্ট কাইন্ড অফ কি বলবো, বাজওয়ার্ডস বা মানে এক এক কোম্পানি এক একটা ইউজ করে। এটা জাস্ট এখানের মধ্যে যেগুলো টার্ম ইউজ করা আছে, দিস আর টার্মস দ্যাট আর মোর রোল বেসড, মানে কার রোল কিরকম হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে বইতে কাইন্ড অফ টার্ম ইউজ করছে। বাট কোম্পানিগুলোতে তো এখন ইউ ক্যান ক্রিয়েট ইউর ওন জব রোল, তাই না? তুমি তোমার নিজের মতো করে একটা জব কাইন্ড অফ ডেজিগনেশন ক্রিয়েট করে দিতে পারো। সো ওগুলো হচ্ছে জাস্ট ডেজিগনেশনস বা জব রোলস, যেটা হচ্ছে কোম্পানিরা যেটা ভালো মনে করে সেটা নাম দেয়। সো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার and software developer is basically কাজ সেম, just different companies prefer different names. That's it. জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ। Any other question? ম্যাম হচ্ছে এখানে তো বলেছিল যে
ডেটাবেস ডিজাইনার্সরা হচ্ছে স্ট্রাকচারটা ডিজাইন করবে, দেন মানে কার কাছে কি অ্যাক্সেস থাকবে এটাও কি ডেটাবেস ডিজাইনাররাই ডিজাইন করবে? ডেটাবেস অ্যাডমিন ডিসাইড করে। ডেটাবেসে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে সে হচ্ছে কার কাছে কি অ্যাক্সেস থাকবে সেটা হ্যান্ডেল করে, ওটা ডিজাইনারের কাজ না। সো obviously when you're studying the theory তখন তোমার রোলগুলো খুব segregated and separate, বাট যখন একটা কোম্পানি মানুষ হায়ার করে তখন কিন্তু একজন মানুষকে দিয়ে অনেক কাজ করে, রাইট? আজকাল তো ফুল স্ট্যাক ডেভেলপারও আছে, যেখানে হচ্ছে একজন ডেভেলপার হচ্ছে একদম প্রত্যেকটা লেভেলের কাজই করে, সে ব্যাক এন্ডের কাজও করে, ফ্রন্ট এন্ডের কাজও করে, ডেটাবেসের কাজও করে, সব কাজই একটা পার্সনকে দিয়ে করায়। সো এরকমও আছে, বা হয়তো যদি ছোটখাটো কোনো ডেটাবেসের কাজ হয় তাহলে হয়তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ আর ডিজাইনিং এর কাজ বা ডেভেলপমেন্ট আর ডিজাইনিং এর কাজ হয়তো একজন মানুষকে দিয়ে করাইতে পারে। সো কোম্পানিতে হচ্ছে কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে when you come to the practical or real life. It depends on the resources of the company, স্যালারি কতটুকু দিতে পারবে বা দরকার নাকি, প্রজেক্টটা কত বড়, এসবের উপর ডিপেন্ড করে। বাট এখানে হচ্ছে জাস্ট থিওরিটিক্যালি তোমাকে বলা হচ্ছে যে এই রোলগুলা হচ্ছে ডিফারেন্ট। এখন ওয়ান পারসন ক্যান অফ কোর্স বি অ্যাসাইন্ড অর হায়ার্ড ফর মাল্টিপল রোলস, তাই না? ওইভাবে তো পার্টিকুলার রোলের জন্য তো মানুষ হায়ার করে এরকম না, একজন মানুষকে অনেকগুলো রোল দেয় নর্মালি। সো সেটা আলাদা। সো সেটার সাথে এখানে কম্পেয়ার করলে অনেক কিছু হয়তো ম্যাচ না করতে পারে, বাট এখানের মধ্যে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে কাজ ওয়াইজ যদি তুমি সেগ্রিগেট করো, মানে ক্যাটাগরাইজ করো ইউজারদেরকে, অ্যাক্টরদেরকে, তাহলে কিভাবে হবে সেটা বলা আছে। ওকে, সরি, ডিড আই আনসার ইউর কোয়েশ্চেন নাকি তোমার কোয়েশ্চেন পুরো ডিফারেন্ট কিছু ছিল? জি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। ওকে, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন ছিল? ওকে, সো এখন we will look at some of the advantages of the database approach. এই অ্যাডভান্টেজ গুলো অ্যাকচুয়ালি আগেও দেখছি when we are talking about the characteristics, but আবার অ্যাডভান্টেজ হিসেবেও বলা আছে। সো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে রিডান্ডেন্সি কন্ট্রোল করা যায়, মানে একই ইনফরমেশন আমি আননেসেসারিলি বারবার সেভ করব না, বিকজ আমি প্রথমেই ডিজাইন করে নিব এমন ভাবে যাতে আমার আননেসেসারি রিপিটেশন হয় না ডেটার। অনেক সময় ডেটার রিপিটেশন করা লাগে, so but that is something that's necessary, so it's not redundant. But যদি না লাগে তাহলে যদি আমি সেম ডেটা বারবার স্টোর করি then it becomes redundant. So ওই redundancyটা কন্ট্রোল করা যায় using the database approach, so it's a very important advantage. তারপর মাল্টিপল ইউজারদের মাঝখানে আমি শেয়ার করতে পারতেছি। তারপর আনঅথরাইজড অ্যাক্সেসকে রেস্ট্রিক্ট করা যায় এবং কাইন্ড অফ অ্যাক্সেসটাকে কন্ট্রোল করা যায়, যে আমি পার্শিয়াল অ্যাক্সেস দিব সেটাকেও কন্ট্রোল করা যায় বা রেস্ট্রিক্ট করা যায়। এই অ্যাডভান্টেজটা ইজ রিলেটেড টু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডেটাবেস। ওকে, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডেটাবেস আমরা শিখতেছি না, এন্ড ইটস অলসো নট আ ভেরি পপুলার টাইপ অফ ডেটাবেস। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডেটাবেস অত কমনলি ইউজ হয় না। আমরা যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে রিলেশনাল ডেটাবেস, অ্যান্ড রিলেশনাল ডেটাবেসটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয়। ওকে, সো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এত ইউজ হয় না। সো এখানে এই অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর সাথে রিলেটেড, সেটা হচ্ছে যে তোমরা কেউ যদি কখনো কোনো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করে থাকো, ফর ইনস্টেন্স কোনো একটা অ্যারে ইউজ করলা অর সামথিং, লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করলা, সো তখন যেটা দেখবা যে প্রোগ্রামটা স্টার্ট করে তুমি কিছু ডেটা, লেটস সে স্টুডেন্ট অবজেক্ট ক্রিয়েট করে স্টুডেন্টের ডেটা স্টোর করলা, এন্ড দেন যদি তুমি সিস্টেমটা ক্লোজ করে দাও, মানে তোমার অ্যাপটা বা প্রোগ্রামটা ক্লোজ করে দাও, তাহলে তোমার যে ডেটাটা সেভ করছিল ওইটা চলে যায়, মানে ওটা পারসিস্টেন্ট না, সো ওইটা মুছে যায়। বাট অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড যদি আমি ডেটাবেস ইউজ করি ইনস্টেড অফ স্টোরিং ইট ইন ফাইলস অর স্টাফ লাইক দ্যাট, তাহলে যেটা হবে যে আমার স্টোরেজটা পারসিস্টেন্ট থাকবে, উইচ মিনস আমি একবার আমার প্রোগ্রাম রান করে যে ইনফরমেশন গুলো স্টোর করবো সেটা ডেটাবেসে থাকবে, এটা মুছে যাবে না ইফ আই ক্লোজ মাই প্রোগ্রাম। বাট এটা রিলেটেড টু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডিবিএমএস, সো এটা হচ্ছে আমাদের রিলেশনাল ডেটাবেসের সাথে ওভাবে কানেক্টেড না। ওকে, তারপর কোয়েরি প্রসেসিংটা যদি এফিশিয়েন্টলি হয় সেটা হচ্ছে আমি ডেটাবেস অ্যাপ্রোচে আমি
পাইতেছি যে আমি যে কোয়েরিগুলো লিখতেছি সেটা খুবই এফিশিয়েন্টলি যত মিনিমাল টাইমে ওটাকে প্রসেস করা যায় সেটা হচ্ছে আমার ডিবিএমএস এর মধ্যে করে দেওয়া আছে। তারপর ব্যাকআপ আর রিকভারি সার্ভিসেস আমি ইউজ করতে পারবো ইন ডিবিএমএস। তারপর মাল্টিপল ইন্টারফেসেস দেওয়া যাবে টু ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইউজার্স, রাইট? সো যেটা আমরা একটু আগেই ডিসকাস করলাম যে এক এক টাইপের ইউজারকে এক এক ধরনের ভিউ দেখাতে পারি। তারপর ডেটার মাঝখানে কোনো কমপ্লেক্স রিলেশনশিপ আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো। তারপর ডেটাবেজের মধ্যে কিছু কনস্ট্রেন্ট আমি এনফোর্স করতে পারবো যে আমার একটা লেটস সে আমি যদি একটা ব্যাংকের ডেটাবেস বানায় থাকি আমি বলতে পারি যে আমার ব্যাংকে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু কাইন্ড অফ সেভ 10,000 টাকা লেটস সে মিনিমাম। তাহলে আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ততক্ষণ খুলবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ব্যালেন্স হচ্ছে লেস দেন 10,000 দেখাচ্ছে। সো আমি লেস দেন 10,000 হইলে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার ডেটাবেজে স্টোর করবো না, রাইট? সো এই ধরনের কনস্ট্রেন্ট বা কারো এজ যদি 18 না হয় তাহলে আমি তার ইনফরমেশন ডেটাবেজে স্টোর করব না, এই টাইপের কনস্ট্রেন্ট। তারপর এছাড়া আরো যেটা নাল কোনো এই কলামে কোনো ভ্যালু নাল থাকতে পারবে না বা কোনো ভ্যালু ডুপ্লিকেটস থাকতে পারবে না, এই ধরনের কনস্ট্রেন্ট হচ্ছে আমি ডেটাবেজ অ্যাপ্রোচে এনফোর্স করতে পারবো। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এই ধরনের কনস্ট্রেন্ট ফাইলের মধ্যে ফাইল বেস সিস্টেমে এত কমপ্লিকেটেড কনস্ট্রেন্ট এনফোর্স করা যায় না, এটা ম্যানুয়ালি করতে হয়। বাট ডেটাবেস অ্যাপ্রোচে খুবই সিম্পল, জাস্ট কোড লিখে আই ক্যান এনফোর্স আ লট অফ দিস কনস্ট্রেন্টস। লাস্টেরটা হচ্ছে একটু অ্যাডভান্সড ফিচার, ডেটাবেজের অ্যাডভান্স ফিচার নিয়ে কথা বলে, উইচ ইজ ট্রিগার্স অ্যান্ড স্টোরড প্রসিডিউর। সো এটা তো না বললেও চলবে, বাট এগুলো হচ্ছে ডেটাবেজের কিছু অ্যাডভান্সড ফিচার বা টাইপ অফ প্রোগ্রামিং যেটা ইউজ করে আমি কিছু রুলস সেট করতে পারবো যে এই রুলস এর বাইরে কোনো অ্যাকশন পারমিসিবল না। সো এরকম করা যায়। সো এটা আমরা দেখবো না বিকজ এটা একটু অ্যাডভান্সড ডেটাবেজের সাথে রিলেটেড। ওকে, সো এনি কোয়েশ্চেন সো ফার অ্যাবাউট দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ আ ডেটাবেস? আচ্ছা, ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ ইউজ করলে দিস আর বেসিক অ্যাডভান্টেজেস যেটা আমি ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ ইউজ করলে পাবো, বাট এছাড়া আরো অ্যাডিশনাল কিছু ইমপ্লিকেশন থাকতে পারে ইফ আই ইউজ এ ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ। ফার্স্ট অফ অল আমি স্ট্যান্ডার্ড এনফোর্স করতে পারবো যে আমার একটা ডেটার যে সেভ হচ্ছে সেই ডেটাটার ফরম্যাট বা ডিসপ্লে ফরম্যাট কেমন হবে, রিপোর্টের স্ট্রাকচার কেমন হবে, এই ধরনের স্ট্যান্ডার্ড আমি চাইলে এনফোর্স করতে পারি ইফ আই এম ইউজিং এ ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ। তারপর হচ্ছে আমি অ্যাপ্লিকেশনের ডেভেলপমেন্ট টাইমটা অনেকটুকু রিডিউস হয়ে আসে বিকজ আমি ডেটাবেসটা আলাদা যখন করতেছি, আমি যে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতেছি বা যেটাকে অ্যাপ্লিকেশনকে যদি আমি ফিউচারে মেনটেন করি তাহলে আমার প্রোগ্রাম ডেটা ইন্ডিপেন্ডেন্সের কারণে আমার অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট টাইমটা অনেকটুকু রিডিউস হয়ে আসতে পারে। তারপর আমার ডেটা স্ট্রাকচার চেঞ্জ করার ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে ইফ মাই রিকোয়ারমেন্টস চেঞ্জ। তারপর কারেন্ট ইনফরমেশনটা এভেইলেবল থাকবে সবসময় বিকজ ওএলটিপি যেটা অনলাইন ট্রানজাকশন প্রসেসিং ওইটার রুলস যেহেতু ফলো করা হয়, সো আমার কারেন্ট ইনফরমেশন সবসময় এভেইলেবল থাকবে। প্লাস ইন দ্য লং রান ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ ইজ মোর ইকোনমিক্যাল বিকজ তোমার রিসোর্স হচ্ছে ওয়েস্টফুল ওভারল্যাপ হচ্ছে না, যে একই ডেটা বারবার যেহেতু তুমি সেভ করতেছো না, প্লাস তোমার ডেটাটা যেহেতু খুবই অর্গানাইজড ম্যানারে আছে, বারবার তোমার মানুষ এনে ডেটাটাকে আবার ঠিকঠাক করতে হচ্ছে না বিকজ ইফ ইউ হ্যাভ আ লট অফ ডেটা এন্ড ইফ ইটস নট অর্গানাইজড ইন আ ডেটাবেস, ইফ ইটস ইন আ ফাইল, তাহলে আফটার আ হোয়াইল ইউর ডেটা মাইট বিকাম ভেরি মেসড আপ, ইনকারেক্ট অর ইনকনসিস্টেন্ট ডেটা থাকতে পারে। তখন হয়তো তোমাকে একটা মানুষকে লাগাইতে হবে আবার এই ডেটাটা ক্লিন আপ করে অর্গানাইজ করার জন্য বারবার, রাইট? সো তখন হয় তোমাকে নতুন মানুষ হায়ার করতে হবে অথবা এক্সিস্টিং মানুষকে এই কাজে লাগাতে হবে, সো দে ওয়ন্ট বি এবল টু ডু দেয়ার আদার জবস অর দেয়ার টাইম উইল বি ওয়েস্টেড। তো এই রিসোর্সেস টাইম পার্সোনাল এগুলো ওয়েস্ট হয় না নর্মালি ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ ইউজ করলে ইন দ্য লং রান, সো ইটস মোর ইকোনমিক্যাল। But initially when you are creating a database it's a little bit expensive compared to file-based system, but in the long run it will be more economical. So far কি কার কোনো question আছে? Any questions? No, miss. No, miss. Okay, so
ফাইনালি উই হ্যাভ যে কখন আমরা ডিবিএমএস ইউজ করব না, রাইট? সবসময় আমার ডিবিএমএস ইউজ করা লাগবে না, বাট সামটাইমস আমি ডিবিএমএস অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতে পারবো না। সো when are those times? So we have to understand যে what are the main cost of a DBMS. So the first one is initially there is a high investment because you probably need to buy additional hardware. You have to host it in a server. Tarpore you might need to buy software sometimes. Let's say if you are developing it using Oracle, তাহলে তোমার software লাগবে, right? কিনতে হবে এগুলো license. So তখন একটা initial high investment আছে, okay? And আরেকটা cost হচ্ছে the overhead, which means তুমি the security, concurrency control, recovery, integrity এগুলো সব include করো, then your like when you are trying to access the DBMS, the data, তখন তোমার একটু slow হতে পারে. Obviously now DBMSs are so well and so so well implemented and so sophisticated যে তোমার ওই ডিলেটা হচ্ছে অত চোখে পড়বে না। তুমি যখন নর্মাল কাজ করবা ডিলেটা হয়তো চোখে পড়বে না, but still the more features or the more kind of components you add to your database, the a little bit slower it becomes, right? So ওই ওভারহেডটা থেকে যায়, যেহেতু তুমি এত কিছু করতে পারতেছো, একটু তোমার সিকিউরিটিও মেনটেন করতে হচ্ছে, কনকারেন্সি মেনটেন করতে হচ্ছে, রিকভারি করতে হচ্ছে। সো এই জিনিসগুলো কারণে তোমার ডেটাবেসটা একটু স্লো হয়ে যেতে পারে। সো দিজ আর দ্য টু মেইন কাইন্ড অফ ইনহিবিটরস অর কস্টস দ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ডিবিএমএস অর অ্যাপ্রোচ। সো কখন ডিবিএমএসটা আননেসেসারি হবে, যে মানে তুমি ইউজ করতে পারবা বাট ইট ইজ নট নেসেসারি। সো এখানে তোমার কাইন্ড অফ তিনটা সিনারিও দিছে when it might be unnecessary to use a DBMS. So the first one is যে তোমার application is very simple, well defined and it is not expected to change. তার মানে হচ্ছে যে তোমার মানে ডেটা খুবই কম, তারপর তোমার ডেটা অ্যাপ্লিকেশনটা খুবই সিম্পল। ফর ইনস্টেন্স আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নেই ক্লাসে, রাইট? সো তোমাদের ডেটা কিন্তু চেঞ্জ হওয়ার পসিবিলিটি খুবই কম। মানে ইনফ্যাক্ট সেমিস্টার যেহেতু স্টার্ট হয়ে গেছে, একজন দুজন ড্রপ করা ছাড়া মানে there won't be that much of a change, right? Dropping your case so is very rare. তারপর হচ্ছে জাস্ট আমার অ্যাপ্লিকেশনটা খুবই সিম্পল, সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট অ্যাবসেন্ট প্রেজেন্ট এই দুইটা জিনিস লিখবো ফর ইচ স্টুডেন্ট। সো এটার জন্য কিন্তু আমার ডেটাবেস বানানোর দরকার নেই। ডেটাবেস বানালে আমার অ্যাডিশনাল যে কস্ট বাড়বে শুধু বিকজ আমার হার্ডওয়্যার স্পেস লাগবে এটসেট্রা এটসেট্রা। সো আমার ওই মানে ইটস গোয়িং টু বি আননেসেসারি এই ক্ষেত্রে ডেটাবেস ইউজ করা। আমার যদি কোনো রিয়েল টাইম রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আমার ইনস্ট্যান্টলি উইদিন ফ্র্যাকশন অফ মিলিসেকেন্ড আই নিড টু স্টোর ইনফরমেশন ইন ডেটাবেস, তাহলে আমার ডিবিএমএস এর যে ওভারহেড গুলি আছে সেটার কারণে ওইটা আমি হয়তো ডিবিএমএস এর থ্রুতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না, বিকজ যেহেতু আমার ডিবিএমএস একটু স্লো ডিউ টু all these different features, সেই জন্য আমার রিয়েল টাইম রিকোয়ারমেন্টস গুলো হয়তো আমার ডিবিএমএস মিট না করতে পারে। And multiple users এর access যদি দরকার না হয়, তখন হচ্ছে আমি ডিবিএমএস আমার ইউজ না করলেও হবে, বিকজ একজনই যদি ইউজ করে তাহলে why do you need a DBMS? You can use the file unless even one person is dealing with a very complex data and a lot of data. Unless that's the case, একজন ইউজারের জন্য actually DBMS দরকার হয় না unless there are multiple users involved. হ্যাঁ অর্ণব, ম্যাম আপনার কথা অনেক শোনা গেছে, মানে কেটে কেটে আসছে, শুনি নাই ঠিক মতো, বুঝিনি। বাকিদেরও কি সেম প্রবলেম? জি মিস, আমারও সেম। আচ্ছা, কোডটুক থেকে শোনো নাই? মিস ওই ড্রপ আউট, মানে ড্রপ আউট থেকে, হ্যাঁ ড্রপ আউটের পর থেকে ড্রপ আউট। ম্যাম আরেকবার পুরোটা যদি আপনি যখন বলছিলেন যে কোন স্টুডেন্ট ড্রপ আউট না করলে তাহলে খুব একটা চেঞ্জেস আসবে না প্রবাবলি। আচ্ছা বুঝতে পারছি। তো এইটাই If the database and applications are simple, ওই পয়েন্টের থেকে। আচ্ছা বুঝতে পারছি। সো এখানে যেটা বলতেছি যে কখন আমার ডিবিএমএস দরকার হবে না, সো আই জাস্ট গিভ এন এক্সাম্পল যে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা যদি খুবই সিম্পল হয় আর ডেটা যদি খুবই কম হয় অ্যান্ড ইটস নট এক্সপেক্টেড টু চেঞ্জ দ্যাট মাচ,
তাহলে আমার ডিবিএমএস দরকার নেই। আমার এক্সাম্পলটা যেটা দিছিলাম সেটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স। সো প্রত্যেকটা ক্লাসের স্টুডেন্ট হচ্ছে ফিক্স থাকে এবং সেমিস্টার স্টার্ট হওয়ার পরে অত চেঞ্জেস হয় না, প্লাস অ্যাপ্লিকেশনটা আমার সিম্পল, জাস্ট অ্যাবসেন্ট প্রেজেন্ট লিখবো। সো এই জন্য আমার অ্যাকচুয়ালি ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ লাগে না। ওকে, এটাই বলছি। আর সেকেন্ড যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার যদি কোনো রিয়েল টাইম রিকোয়ারমেন্টস থাকে যে I need data is being stored or data is coming through in real time and very fast and very quickly within fraction of a milliseconds, তাহলে হয়তো আমার ডিবিএমএস ওভারহেডের কারণে আমি ডিবিএমএস অ্যাপ্রোচটা না ইউজ করাই ভালো। মেবি a different approach or a file based system ইউজ করাটা বেটার। তখন আমাকে নিজে নিজে হয়তো কোনো একটা কিছু ডেটা স্ট্রাকচার ডিসাইড করে ওখানে সেভ করতে হবে। অ্যান্ড যদি মাল্টিপল ইউজারের অ্যাক্সেস দরকার না হয়, যে একজন ইউজারই আমার এই ডেটাটা ম্যানেজ করবে বা দেখবে বা ইউজ করবে, ইন দ্যাট কেস আমার হচ্ছে ডিবিএমএস অ্যাপ্রোচটা নেসেসারি না। আমি এটা ফাইলের মধ্যেই সেভ করে ইউজ করতে পারবো। তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সের ক্ষেত্রেও সেম, তোমাদের মার্কস বা অ্যাটেন্ডেন্স বলো, সেটা কিন্তু শুধু আমিই দেখবো, আমি ইউজ করবো, রাইট? মানে I'm the only one who is going to update your marks and who is going to give you the attendance and who is going to calculate the marks. So I don't need a database approach for that. Okay, but when I finally give your final marks, যেটা তোমার ফাইনাল, যে তুমি কত পাইছো out of 100, and I give you your grade, তখন I have to insert this into a database, because তখন এই marksটা will actually be used in calculating your CGPA. It will be seen by other faculty members. It's something that will be there in your transcript, so it's necessary for other people to view as well. তখন হচ্ছে আমি ওটা ডেটাবেসে ইনসার্ট করব, বাট মাঝখানে যে কি কি হইতেছে সেটা ডেটাবেসে আমার ইনসার্ট করা লাগবে না, সেটা আমার কাছে কপি থাকলেই হবে, right? So these are times when DBMS are not necessary. আর ডিবিএমএস কখন একদমই ইউজ করা যাবে না, সেগুলো হচ্ছে কেস টু কেস ভ্যারি করতে পারে, বা কোনো স্পেশাল সার্কামস্ট্যান্স হতে পারে যেখানে তোমার ডেটাটা এত কমপ্লেক্স যে তুমি ডিবিএমএস এর যেইভাবে ডেটাটাকে মডেল করে সেই সিস্টেমে তুমি ডেটাটাকে মডেল করতে পারতেছো না। মানে there are modeling limitations in the DBMS for which you cannot show or represent the data using the DBMS. তখন তুমি database system ইউজ করা লাগবে না বা ইউজ করতে পারবে না। And যদি ডেটাবেস যেই ইউজার, তার যদি কোনো স্পেশাল অপারেশন দরকার হয়, which is not supported by the DBMS, যে এমন কিছু সে করতে চায় যেটা ডিবিএমএস সাপোর্টই করে না, সো এরকম কিছু যদি করতে হয় তাহলে obviously we cannot use the DBMS, but like basic transactions যেগুলো থাকে বা আপডেট ডিলিট, ডেটার সাথে বেসিক ট্রানজাকশন গুলো ডিবিএমএস দিয়ে করা যায়। সো এরকম টাইপের কিছু হলে ইটস ওকে, বাট ইফ ইটস সামথিং ভেরি কমপ্লেক্স, আ কমপ্লেক্স সিস্টেম আর কমপ্লেক্স সফটওয়্যার যেটা হচ্ছে ডিবিএমএস সাপোর্টই করে না, তখন ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান নট ইউজ আ ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ। সো এটাই হচ্ছে লাইক chapter 1. We are at the end of it. So do you have any questions? Any questions? And শোনা গেছে পুরোটা? জি মিস। জি মিস। Yes, ma'am. So আজকে আমাদের চ্যাপ্টার 1 শেষ। You can go through it, আবার রিভিশন করতে পারো, স্লাইডটা বাক্সে अवेलेबल আছে। তারপর হচ্ছে বই, তোমরা যারা ডিটেইলসে পয়েন্টস গুলো দেখতে চাও, you can go through the chapter 1 in the book as well. বইতেও চ্যাপ্টার 1 ই ওটা। So you can also, if you want to go through the kind of lecture again, তাহলে তোমরা যে বাক্সে ভিডিও আছে সেটা দেখতে পারো। ওকে, বাট বাক্সের ভিডিও দেখা নেসেসারি না, ঠিক আছে? আমার ক্লাস করলেই এনাফ। বাক্সের ভিডিওটা ইজ জাস্ট দেয়ার অ্যাজ আ সাপ্লিমেন্ট। লেটস সে তুমি ক্লাস হঠাৎ মিস করলা, তখন যদি তোমাকে ওই চ্যাপ্টারটা রিভিউ করতে হয়, বা লেটস সে এক্সামের আগে কোনো রিভিশন চাচ্ছ, তখন হচ্ছে সেটার জন্য বাক্স আছে। সো ইটস নট নেসেসারি টু গো থ্রু বাক্স ভিডিওস। আমার লেকচার করে নোটস লিখলেই হবে। আচ্ছা ম্যাম, চ্যাপ্টার 1 থেকে আমাদের এক্সামে কি টাইপস কোশ্চেন হতে পারে, যেটা এই দিকে করি? থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন থাকবে, কনসেপচুয়াল। এখন এক্স্যাক্টলি কি টাইপ কোয়েশ্চেন থাকবে সেটা অবশ্যই আমি আগে থেকে বলতে পারবো না। উই ট্রাই টু বি অ্যাজ ক্রিয়েটিভ অ্যাজ উই ক্যান। কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন থাকে, কেস থাকে, যে কোনো কেস দিয়ে কিছু একটা কনসেপচুয়াল কিছু জিজ্ঞেস করলো, ওটা তুমি এক্সপ্লেন করতে হবে। সো asking questions like কি টাইপের কোয়েশ্চেন থাকবে, this is not like a very good question.
itself. কারণ তোমার কাজ হচ্ছে টু স্টাডি দি হোল চ্যাপ্টার, টু আন্ডারস্ট্যান্ড অল দি কনসেপ্ট, এরপর আমি যে টাইপের কোয়েশ্চেনই দেই তোমার পারা উচিত। ইফ ইউর কনসেপ্ট ইজ ক্লিয়ার তুমি পারবা। আচ্ছা ম্যাম, মডেল ইন লিমিটেশনস এটা কি বলা হয়েছিল? আচ্ছা, সো তোমরা যখন চ্যাপ্টার 3 করবা তখন তোমরা দেখবা যে আমরা ডেটা মডেল করি, মানে হচ্ছে যে আমাদের বিজনেসের নিড বা ডেটা রিকোয়ারমেন্টস এর উপর বেস করে কিভাবে আমরা ডেটাটা অর্গানাইজ করব সেটাকে আমরা মডেল করি। হ্যাঁ, সো ইআর মডেল বলে এটাকে, ওইটা ইউজ করে মডেল করি। সো আমরা যেই ধরনের ডেটা রিপ্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি সেটা যদি আমার ডিবিএমএস, সেটা যদি এত কমপ্লেক্স হয় যে আমার ডিবিএমএস যে ইআর দিয়ে মডেল করা হয় সেটা দিয়ে আমি করতে পারতেছি না আমার ডেটাকে মডেল, তাহলে আমি ডেটা স্টোর করবো কিভাবে, রাইট? সো ইফ দ্য ডেটা ইটসেলফ ইজ ভেরি কমপ্লেক্স দ্যাট ইট ক্যানট বি মডেলড ইউজিং দ্য ডিবিএমএস অ্যাপ্রোচ, তাহলে আমি ডেটাবেস সিস্টেম ইউজ করবো না, ডিফারেন্ট কোনো ভাবে সেভ করতে হবে, ডিফারেন্ট কোনো ফরম্যাটে সেভ করতে হবে। So these are like hypothetical situation. এটা হচ্ছে case by case করবে, these are not common cases. So এগুলো হচ্ছে তুমি হঠাৎ কোনো একটা situation face করো যে তোমার you are trying to create a very complex system যেটা ডেটাটা হচ্ছে মডেল করা যাচ্ছে না ডেটাবেসের মডেলিং সিস্টেম দিয়ে, তখন তুমি নিজের কোনো স্টোরেজ স্ট্রাকচার ফিগার আউট করতে হবে। আচ্ছা, ম্যাম ওএলটিপি কনসেপ্টটা আরেকবার একটু বলুন। ওএলটিপি হচ্ছে অনলাইন ট্রানজাকশন প্রসেসিং। এটা অত ডিটেলসে এখানে কভার করা নেই, এখানে যে সেটা বলছে যে আমি যে অনলাইনে মাল্টিপল ইউজার যে ট্রানজাকশন গুলো করতেছে, মানে মাল্টিপল ইউজার একই ডেটাবেস এর মধ্যে ট্রানজাকশন করতেছে, রাইট? সো লেটস সে একই কোর্স নেওয়ার জন্য অনেকেই হচ্ছে, অনেক অ্যাডভাইজারই হচ্ছে একই কোর্সের সেকশনগুলা অ্যাড করতেছে ফর স্টুডেন্টস। সো এই যে মাল্টিপল ইউজার একই সাথে ট্রানজাকশন গুলো করতেছে, এগুলাকে যাতে কোনো এরর, মানে এগুলো করার ফলে যাতে কোনো এরর না থাকে বা ইনকনসিস্টেন্ট ডেটা স্টোর না হয়, সেই জন্য অনলাইন ট্রানজাকশন প্রসেসিং এর কিছু রুলস আছে বা কিছু প্রিন্সিপালস আছে। সো এই প্রিন্সিপালস গুলা হচ্ছে ডিবিএমএস ফলো করে, ডেটাবেস অ্যাপ্রোচ ফলো করে। দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে তোমার কোনো ইনকনসিস্টেন্ট ডেটা বা ইনকারেক্ট ডেটা থাকবে না। ইদার তুমি যখন একটা ট্রানজাকশন করবা, ইদার কমপ্লিট ট্রানজাকশনটা হবে, অথবা মানে ট্রানজাকশনটা রোল ব্যাক, মানে প্রিভিয়াস স্টেটে চলে যাবে ইফ দেয়ার ইজ এনি কাইন্ড অফ ইস্যু অর এরর। সো দিস ইজ হোয়াট ট্রানজাকশন প্রসেস, অনলাইন ট্রানজাকশন প্রসেসিং ইজ, জাস্ট বেসিক আইডিয়া। এছাড়া এটার যদি ডিফারেন্ট প্রিন্সিপালস, ওটা তোমাদের অ্যাকচুয়ালি জানা লাগবে। ম্যাম কোকারেন্সি কন্ট্রোলটা কি একটু বলা যাবে? কনকারেন্সি কন্ট্রোল এগেইন হচ্ছে এটার সাথেই রিলেটেড, অনলাইন ট্রানজাকশন প্রসেসিং। কনকারেন্সি মানে কি সেটা যদি তোমরা বোঝো, কনকারেন্ট মিনস অ্যাট দ্য সেম টাইম, ওকে? সো কনকারেন্সি মানে হচ্ছে যে ডেটাবেজের পার্সপেক্টিভে যদি বলি, তাহলে একই টাইমে অনেক ইউজাররা অ্যাক্সেস করে ডেটাবেস, একই ডেটাবেস একই টাইমে হান্ড্রেডস ইভেন থাউজেন্ডস অফ ইউজার্স মে অ্যাক্সেস ইট। সো কনকারেন্সি কন্ট্রোল হচ্ছে যে কনকারেন্টলি যখন একই টাইমে যখন মাল্টিপল ইউজার্স আর অ্যাক্সেসিং মাই ডেটাবেস, তখন যাতে আমার কোনো এরর না হয়, ঠিক আছে? ধরো আমিও একটা সিট নেওয়ার চেষ্টা করতেছি, আরেকজন অ্যাডভাইজারও একটা সিট নেওয়ার চেষ্টা করতেছে, এই কোর্সে একটা সিটই আছে, একই টাইমে আমরা অ্যাড প্রেস করলাম। এখন ইফ আই ডিড নট হ্যাভ কনকারেন্সি কন্ট্রোল, তাহলে কি হতো, আমার ডেটাবেজের মধ্যে অটোমেটিক্যালি আমার 35 সিটসের জায়গায় 36টা সিট বুক হয়ে যেত। বাট I don't want that, right? I want 35টা সিট আছে, 35টাই যাতে বুক হয়। সো একই টাইমে যদি আমি আর আরেকজন অ্যাডভাইজার একটা সিটের জন্য অ্যাড দেই, তখন ইদার দুজনের মধ্যে একজনেরটা হবে যে লাইক মিলি সেকেন্ডে যারটা আগে ছিল প্রেস তারটা হবে, আর যদি ইভেন টু দি ফ্র্যাকশন অফ দ্য মিলি সেকেন্ড যদি আমাদের সেম টাইমে হয়, তাহলে দুজনের মধ্যে হয়তো একজনেরই হবে না, কোনোটাই হবে না, হয়তো অ্যাড হবে না অ্যাট দ্যাট টাইম। সো এই যে কন্ট্রোলটা করা, সেটা হচ্ছে আমার ডিবিএমএস এর ফাংশনালিটির মধ্যে একটা, যে এই একই টাইমেও যদি মাল্টিপল পিপল ট্রাই টু ডু মাল্টিপল থিংস, এখানে ইনকনসিস্টেন্ট ডেটা থাকবে না, এরকম হবে না যে কনফ্লিক্টিং ডেটা স্টোর হয়ে গেছে, সেটাই বলে কনকারেন্সি কন্ট্রোল। বোঝা গেছে? জি ম্যাম। ম্যাম এই জন্যই কি মানে আমরা হচ্ছে, সরি তোমার কথা শুনি নেই।
ম্যাম মানে হচ্ছে এই যে আপনি যেটা এক্সপ্লেইন করলেন, সো মানে একসাথে তো এই ফ্লোটা এই মেনটেন করার জন্য কি হচ্ছে মানে এটা এখানে যে when we should not use DBMS? না, সো এখানে when we should not use DBMS এ প্রথমেই বলছে যে একটা DBMS এর মেইন কস্ট গুলা কি, মানে কোন জায়গায় তোমার DBMS ইউজ করলে তোমার একটু খরচ হবে। সো খরচটা ক্যান বি ফাইন্যান্সিয়াল খরচ or it can be time wise খরচ। সো the main inhibitor, so it can be something that you have to give up financially, or it can be something that you have to give up storage wise, or it can be something you have to give up time wise. Okay, so এখানে দুইটা ইনহিবিটরস এর কথা বলছে, একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনহিবিটর, যেটা হচ্ছে যে তুমি যেহেতু তোমাকে ইনিশিয়ালি কিছু হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সার্ভার স্পেস কিনতে হবে, তো সেজন্য তুমি একটু ফাইন্যান্সিয়ালি তোমাকে হয়তো পে করতে হবে। সো তুমি তখন চিন্তা করবা তোমার সিচুয়েশনে ডু ইউ অ্যাকচুয়ালি নিড টু পে দ্যাট মানি। তোমার কি ফাইল বেস সিস্টেম, তোমার যদি সিম্পল সিস্টেম হয়, তুমি একজনই ইউজ করতেছো, বা ডেটা তো চেঞ্জ হচ্ছে না, খুবই কম ডেটা, তাহলে তুমি ওই টাকাটা কেন পে করবা, রাইট? So that's one of the inhibitors. And the second inhibitor হচ্ছে যে since DBMS এর মধ্যে we have all these functionalities, right? We can provide security, which is like a lot of security. We can provide access control, we can provide concurrency control, we can provide recovery and backup and integrity. So we can provide all of these things. So আমি যখন এত কিছু ইনক্লুড করব in my DBMS, তখন for each transaction there might be a time cost, মানে আমার একটু সময় লাগতে পারে ওই ট্রানজাকশনটা এক্সিকিউট হইতে, রাইট? সো আমি ধর একটা কোর্স অ্যাড করলাম, এটা কিন্তু উইদিন লাইক ব্লিঙ্ক অফ অ্যান আই অ্যাড হচ্ছে না, কিছু সেকেন্ড লাগতেছে ওটা অ্যাড হইতে, তাই না? সো বিকজ অল দিস ফিচার্স আর ইনক্লুডেড, সো দিস ইজ আনাদার কস্ট যে আমার টাইম ওয়াইজ ইট মাইট বি স্লাইটলি স্লো। সো এখন তোমার যদি এরকম কোনো সিস্টেম থাকে which requires real time, which has real time requirements, real time মানে কি, যে এখন কাজ হইতেছে, আমি প্রেস করার উইদিন, মানে প্রেস করার পরে কোনো সেকেন্ড ওয়েস্ট হবে না, এটা ইমিডিয়েটলি কাজ করবে, ওকে? অথবা একটা নতুন ডেটা আসছে, ওটা ইমিডিয়েটলি স্টোর হবে, রিয়েল টাইমে স্টোর হবে। সো ইন দ্যাট কেস আমার যেহেতু ডিবিএমএস এর এই ওভারহেড গুলো আছে বিকজ অফ ডিফারেন্ট ফিচার্স, আমি তখন ডিবিএমএস ইউজ করতে পারবো না, বিকজ আমার রিয়েল টাইম রিকোয়ারমেন্টটা ডিবিএমএস মিট করতে পারবে না, ঠিক আছে? সো আই হ্যাভ টু ইউজ সামথিং এলস যেটা রিয়েল টাইমে আমার ডেটা প্রসেস করতে পারবে। মিস রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কি এখনো কি ডিবিএমএস ইউজ করা হয়? অবশ্যই ইউজ করা হয়। ইয়া মানে হলো তো ডিবিএমএস তো আপনার তো কিছু টাইম কনজিউম করবে, তো ওই টাইম গুলাকে তারা রিকভার করার জন্য কি করবে? ডিবিএমএস তো অনেক টাইম কনজিউম হবে না, মানে ইটস লাইক প্রবাবলি a couple of seconds। তো তোমরা যে ইউসেস ইউজ করতেছো দ্যাট ইজ ইউজিং আ ডিবিএমএস। তোমরা ফেসবুক ইউজ করো, এখন ফেসবুকের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি হাইব্রিড সিস্টেম ইউজ করা হয়। সো দেয়ার আর সাম part of Facebook that stores in a relational database and other parts of Facebook which stores information in non-relational databases. So আমরা relational database-টা পড়তেছি এবং ওটা দেখতেছি, but real time data store করার জন্য system there's in place, because let's say আমরা কিছু পোস্ট করি বা কিছু যদি লাইক অনেক কিছু আছে যেটা রিয়েল টাইম, লেটস আমাদের স্ট্যাটাস এর আপডেটস, ওগুলো হচ্ছে রিয়েল টাইমে হতে হয়। সো ইন দ্যাট কেস হচ্ছে ডিফারেন্ট একটা ডেটাবেস। সো অনেক বড় বড় কোম্পানিজরা হাইব্রিড ইউজ করে, সো রিলেশনাল ডেটাবেসও ইউজ করে, অন্য টাইপের ফাইল বেস সিস্টেমও ইউজ করে, আবার নন রিলেশনাল ডেটাবেসও ইউজ করে। সো ডেটাবেস ইজ লাইক it's something that almost every company uses it in some form or the other. At least নিজের কোম্পানি ইনফরমেশন স্টোর রাখার জন্য ডেটাবেস ইউজ করে, ডিবিএমএস ইউজ করে। এছাড়া নিজের কোনো সফটওয়্যার থাকলে ওইটার জন্য ইউজ করতেও পারে, নাও করতে পারে, বাট ইট ডিপেন্ডস। সো এভরিবডি ইউজেস ডিবিএমএস। এন্ড স্লো বলতে ইটস নট দ্যাট স্লো যে মানে তোমার 1 ঘন্টা লাগবে। তুমি যে কোর্স অ্যাড করতেছো এরকম তো না যে 1 ঘন্টা লাগতেছে, probably taking couple of seconds, 2-3 seconds, right? So এই ক্ষেত্রে 2-3 seconds doesn't make that much of a difference, but অথবা let's say তুমি ফুড পান্ডাতে let's say একটা খাবার অর্ডার করতেছো, সো এই খাবারটা প্লেস হইতে তোমার যদি 2 seconds লাগে, 1 second লাগে, 1-2 seconds is not that big of a deal. But if your application needs to store data in real time, মানে এখন হচ্ছে এখনই এই মুহূর্তেই সেভ হয়ে যেতে হবে বা এই মুহূর্তেই অ্যাকশনটা হয়ে যেতে হবে, তখন ইটস আ প্রবলেম। সো
Is it clear? Yes, ma'am. আর কোনো কোয়েশ্চেন? ঠিক আছে, তাহলে আই গেস আজকের জন্য এতটুকুই। আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স বাকি আছে, সো আইল টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স and then we're done for today. 1 second.